Welcome dear students, I am Swati BS, lecturer in Computer Science, Vishwamanava Composite PU College. So in the previous class, we discussed about arrays fundamentals. In that we discussed the basics about the arrays. So that means, what do you mean by array? That is called, array is a collection of elements where all the elements are having the same data type under the same name is called arrays. And when you consider the arrays are mainly based upon the subscript, that is nothing but position or indices, where every element is having a position in the arrays. So array ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the next one is, in order to access the elements, how we are going to access the elements ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. In general, we access the elements in A of I format, that is element is present in the ith position ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. And mainly there are three types of arrays: one dimensional array, two dimensional array, and multi-dimensional array. An array in which each element is accessed by using only one subscript is called one-dimensional array. The array in which each element is accessed by using two subscript is called two-dimensional array. And last one is arrays of arrays is called as multi-dimensional array, or array with n dimensions is called multi-dimensional array. So this is about three types of arrays. And we also discussed about the declaration and definition of ಅಥವಾ initialization of one-dimensional arrays. So please go through the previous class before understanding this one. So once you refer the previous class before start reading this class. So in today's class we are going to discuss about accessing the elements, means how to access the elements of one dimensional array in a program. So as we know, the array concept can be applied in the programs to group the same kind of elements. That's why how to access those elements which are present in an arrays ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿವಾಗ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And when you consider the declaration of one dimensional array, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ, int is the data type, a of 5 is the array name, 5 is the size of an array. Means this array can hold how many elements here? 5 elements hold ಮಾಡಬಹುದು. And as I told, we can read 5 elements into an array. Means ಒಂದು array ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ since the size is 5 here, I can store the 5 elements into an array through the input device by writing the following program fragment, which is called as input device. The standard input device is keyboard. By using the keyboard, we can enter 5 elements into an array by using the following programs fragment. So observe here, the first program fragment is cout statement, used to display the output on the display screen or monitor. In the cout we return a string, enter the elements, means we have to enter elements into an array. How many elements we have to enter? 5 elements. And very important, every element is having a position. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ಕೂಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಫರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಫಾರ್ I is equal to 0, I less than n, I plus plus. What is I value here? I value is 0 here. Means the array index, array position always starts with 0. And next one is C in A of I. Means what is I value there? You can see there I value is 0. First you are going to enter the element in A of 0. Next you will do the incrementation. So ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೇಷನ್ is nothing but I plus plus. So then I value 0 ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. Then you will enter the element in A of 1, means C in A of 1 ಆಗುತ್ತೆ. And again it will go back to the loop. I value becomes 2, 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. Since it has incrementation, A of 2 ಅಲ್ಲಿ next element entry ಮಾಡ್ತೀರಾ. So for example, so consider an array, so which is having the name A here, and the elements, the position of an array are 0, 1, 2, 3, 4 are the positions.
and in this first the I value is 0 means a of 0 ಅಲ್ಲಿ c in a of 0 ಅಲ್ಲಿ first element entry ಮಾಡ್ತೀರಾ, that is 10 and it will go back to the loop, then it become incremented I plus plus I value becomes 1 a of 1 a of 1 ಅಲ್ಲಿ next element entry ಆಗುತ್ತೆ, that is 20. you can give any element by using the input device. ನಾನು 20 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. again go back to the loop, I value becomes 2 incrementation ಆಗುತ್ತೆ, then a of 2 ಅಲ್ಲಿ 30 entry ಮಾಡ್ತೀರಾ, then incrementation I value becomes 3 means a of 3 ಆಯಿತು, a of 3 ಅಲ್ಲಿ next element entry ಮಾಡ್ತೀರಾ, then again go back to the loop I plus plus then becomes a of 4 ಅಲ್ಲಿ next element entry ಮಾಡ್ತೀರಾ, right. then go back to the loop I value becomes 5, check the condition now, 5 less than 5 the condition becomes false, right. so which is the condition here? so in this is the condition. every time you have to check the condition, every time it becomes true. when you are going to check for the next iteration 5 less than 5 then the condition becomes false, control will jump to the out of the block ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. so next to print the 5 elements to the above array, write the following program fragment. you can see there. so in the first block what I explained now, in that we entered the elements into an array. so but now we have to display those elements on the output screen. ಈಗ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. because of that again cout statement, the elements are I is equal to 0, I less than I plus plus. again the display can be done based upon the positions. then instead of c in you have to write c out. so a of 0 ನಾನು ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ, a of 0 ಅಲ್ಲಿ 10 ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ I ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ a of 1 ಆಗುತ್ತೆ. a of 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a of 1 ಅಲ್ಲಿ 20 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ, 20 ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ a of 2 a of 3 a of 4 ಅಲ್ಲಿರೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. then when I value becomes 5 the condition becomes false here. then ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್, ಎರಡು ನಂಬರ್ಸಿನ ಮಧ್ಯೆ ಅದು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ accessing the elements of one dimensional array in a programs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and next based on this we will write one program, and this is one of the important program. so to read and print the elements of one dimensional array ಅಥವಾ ಟು ರೀಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ, ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ iostream.h. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ conio.h. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ioman IP. if you want you can write, otherwise you can directly use the void main function which indicates the beginning of the program, then open flower bracket. so this line is called declaration of variables. observe here, int a of 50 comma I comma n. you can see there a of 50 is the name of an array and size of an array. a is the name of the one dimensional array, 50 is the size of the one dimensional array. I is used to write the for loop, n indicates the size of the array. n means we have to restrict the size here. for example, what is the maximum capacity of an array? array ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 50 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. in that I can reduce that based upon the requirement by using a variable n. n ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. CLRSCR ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಔಟ್, enter the size of an array. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ n is a variable
which is used to enter the size of an array. So C in N, you can see the output there. Enter the size of an array. So C in N anta koಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. C in N andre you have to enter the N value there. What is the N value? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Next, so after entering the size of an array, out of 50 capacity, you can enter only how many elements? 5 elements. Means 5 locations are allotted. 5 locations ಮಾತ್ರ allot ಆಗುತ್ತೆ. Then enter the elements. So as I explained, ಈಗ ನಾ accessing the elemental explain ಮಾಡಿದೆ. Enter the elements. Then in order to enter the elements in an array, the positions are very important. To represent the positions, we are using the for loop. Positions na represent ಮಾಡಕ್ಕೆ for loop na use ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Then you can see here, for I is equal to 0, I less than n, I plus plus. First 0 position ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. C in A of 0. A of 0 ಅಲ್ಲಿ 10. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. A of 0 ಅಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೂಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. I plus plus. I plus plus ಅಂದರೆ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಯಿತು. ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸಲ. 1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ n ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? 5. ಸೊ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. A ಆಫ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ A ಆಫ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 20 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? A ಆಫ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 20 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಗೇನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲೂಪ್. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್. 1 ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ A ಆಫ್ 2. A ಆಫ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 30 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ದೆನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲೂಪ್. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4. 4 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಕಂಡೀಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. 4 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. A ಆಫ್ 3 ಒಳಗಡೆ 40 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ದೆನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲೂಪ್. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4. 4 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. A ಆಫ್ 4 ಅಲ್ಲಿ 50 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಗೇನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲೂಪ್. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 5. 5 less than 5. See the n value here. What is n value given? 5. 5 less than 5. The condition becomes false. Control comes out of the structure ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the next one is, you have to print those elements on the screen. ನಾವು ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The elements are again for loop, because ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಫರ್ ಲೂಪ್ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಫರ್ ಲೂಪ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫರ್ ಲೂಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ I is equal to 0, I less than n, I plus plus. You can see here, see out A of I. What is I value here? I value ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ what is I value? ಸೊ I value is 0. ಸೊ A of 0 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 10 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. Then again go back to the loop. I value is incremented. I value 1 ಆಗುತ್ತೆ. Then check the condition. 1 less than 5. N value is 5. So A of 1 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. Again go back to the loop. I value becomes 2. 2 less than 5 ಟ್ರೂ ಆಯಿತು. A of 2 ಅಂದರೆ 30. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಗೇನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲೂಪ್. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3. A ಆಫ್ 3 ಅಂದರೆ 40. ಎಗೇನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲೂಪ್. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4. A ಆಫ್ 4 ಅಂದರೆ 50. ದೆನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಎರಡು ನಂಬರ್ಸಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್? 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಆರಿಜೆಂಟಲ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಓನ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು another number, that is given by this slash t horizontal tab. And get ch, this ends the program to read the elements into an array and printing the elements. And next we are going to discuss about memory representation of one-dimensional array. Means as we know, memories are represented like a boxes in case of one-dimensional array. As we know, array means it consists of elements in a continuous memory locations, right? The elements of one-dimensional array are stored in a continuous memory location. So let us understand this by using 2 examples. Consider a declaration char A of 5. So you can see here, right?
So char a of 5. So in this char is the data type. So char is the data type and a of 5 is the a is the array name, 5 is the size of an array ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And when you see this diagrammatic representation, a is the name of the array, a of 0, a of 1, a of 2, a of 3 and a of 4 are the elements, and 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 you can see here. These are the address of memory location, means every computer memory is having its own address. 1000, 1001, 1002 ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನಿಗೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 are the address. You can see here the elements a of 0 is allocated at a particular memory location, right? a of 0 element ಅಂದರೆ 1000 ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. The element a of 1, so are you understanding? The element a of 1 is allocated at the next location. ಅಂದರೆ a of 0 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ a of 1 ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ a of 1 ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಅರೇ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾರ್, ನೋಡಿ ನಾನು ಅರೇ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಟೈಪು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 1 byte ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಗೆ 1 byte ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ 1 byte ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಟೀಜರಿಗಾದರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ 2 bytes ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ಲೋಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ 4 bytes ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ. ಡಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ 8 bytes ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ. ಡಿಕ್ಲರೇಷನಿಂದ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಅರೇ ವಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ bytes? 1 byte ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ bytes ಇಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈ? 5 bytes ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಂಟ್ ಎ ಆಫ್ 3, ಎ ಈಸ್ ದ name of the array, 3 is the size of the array. You can see here diagrammatic representation. A is the name of the array, right? A is the name of the array, and a of 0, a of 1, a of 2 are the elements that can be stored in an array. You can see here what is the size we given? 3. So how many elements I can store here? 3 elements na store ಮಾಡಬಹುದು. And I already told you what is the data type of the array here. Int is the data type, right? Int data type ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you can see here one element, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ how many bytes we required? 2 bytes ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You can see the elements a of 0 is allocated at a particular memory location, right? a of 0 ಅಂದರೆ 1000, 1001 ಅಲ್ಲಿ allocate ಆಗುತ್ತೆ. The element a of 1 is allocated in the next memory location. a of 1 will be allocated in the next location, and so forth. Since the array is of type char, array is of type int ಬರಬೇಕಿತ್ತಿಲ್ಲಿ. array is of type int, ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 2 bytes. ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ಎಷ್ಟು bytes ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 2 byte ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎ ಆಫ್ 0ಗೆ 2 bytes ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಆಫ್ 1ಗೆ 2 bytes ಇದೆ, ಎ ಆಫ್ 2ಗೂ ಕೂಡ 2 bytes ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್ 6 bytes. 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ 6 bytes ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ one-dimensional arrays. And when you go on to the next topic, in this they given one formula to find the memory size ಅಥವಾ total size of the memory ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The amount of storage space required to hold an array is directly related to its type and size of an array, right? ನಾವು ಇವಾಗಿನ ಹೇಳಿದ್ವಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಇರೋದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 6 bytes ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದು 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 5 bytes ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಅರೇ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ size of an array. Type and size of an array. Type indicates data type here. Size of an array ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ. ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಡಾಟಾ ಟೈಪಿನ ಸೈಜ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದರೆ 1, ಫ್ಲೋಟ್ ಆದರೆ 4, ಇಂಟ್ ಆದರೆ 2 bytes, ಡಬಲ್ ಆದರೆ 4 bytes. The total size can be calculated by using the relation total size is equal to size of type into size of arrays. So let us understand the example for this. ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರ್ ಅರೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೇ ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೈಟ್ ಮೆಮೊರಿನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್, ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಬೈಟ್ಸ್? 1 byte ಇಂಟು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ? 5. ಅಂದರೆ 1 into 5 is equal to 5 bytes ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ ಅರೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇಂಟೀಜರ್ ಮೀನ್ಸ್ size of type. What is the size of type? 2 bytes into size of an array. Example refer ಮಾಡಿ previous slide. 3 is the size of an array. 3 2s 6 bytes is the memory required to hold the array in the one-dimensional format, to hold the array in the computer memory ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. And let us discuss some of the problems or programs based upon the one-dimensional array. So one-dimensional array basis ಮೇಲೆ ಕೆಲವಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So as we know, first we have to write the header files. 3 header files are used here: iostream.h, conio.h, ioman, ip.h. Right. Void main, it indicates the beginning of the program. Then open flower bracket. Int a of 50, I comma n comma sum. These are the declaration of variables. A of 50 andre it is the array name and array size. I is used to write the for loop. N is used to restrict the size of an array or to give the size of an array. Sum is used to find the sum of the elements in an array. So arrayಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆವರೇಜ್. ರೈಟ್, ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೋಟ್ AVG ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆವರೇಜ್. ವೈ ವಿ ಗಿವನ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಟು ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆವರೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಫ್ಲೋಟ್ ಇಯರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಎಂಡಲ್. ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ. 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 50 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದು 5ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ರೈಟ್, so this, consider this is an array. So what is the size I given? 5 ಅಂತ size ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So 5 is the size of an array. Right, then enter the elements. Then how we are going to enter the elements? By using the for loop. Right, elements ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫರ್ ಲೂಪ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. C in A of 5. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಯರ್. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0 ನಾವು. ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ 0 1 2 3 4. And what is the name of the array here? A is the name of the array. ಈಗ this is an empty array. Here we have to fill the elements. So enter the elements ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. A of 0. C in A of 0 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. I will enter 10 now. Right, go back to the loop. I value becomes 1 because there is incrementation. I plus plus. I value 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 less than, go back to the loop. I value becomes 1. 1 less than 5 because what is n value I given here? n value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? 5. ಸೊ I value ಅಂದರೆ 1 less than 5 ಟ್ರೂ ಆಯಿತು. A of 1 ಅಲ್ಲಿ 20 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ.
Again go back to the loop. I value becomes 2. 2 less than 5. Check the condition. ಮತ್ತೆ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು. a of 2 ಅಲ್ಲಿ 30 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I value is 3. 3 less than 5. I plus plus a of 3. a of 3 ಅಲ್ಲಿ 40 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. Again go back to the loop. I value becomes 4. 4 less than 5 is true. ಟ್ರೂ ಆದರೆ a of 4 ಅಲ್ಲಿ 50 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರೈಟ್. ಅಗೈನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲೂಪ್. I value becomes 5. 5 less than 5. The condition is false now. Condition false ಆದರೆ control comes out of this loop. Control ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Then you can see here. So we want to find the sum of the elements of an array now. So sum ಅಂದರೆ ಏನು? Addition, right? We have to add 10, 20, 30, 40, 50 ಅರೇ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಮ್. ಬಿಫೋರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಟು 0. ಈ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 0ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೂ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಫರ್ ಲೂಪ್. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಲೂಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಫರ್ ಲೂಪ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೂಪ್ ಬೇಕು? ಫರ್ ಲೂಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್. ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ a of I, right? I will show the first iteration now. So I will show the first iteration. Observe dear students. So what is I value now? I value is 0, right? Then condition 1 less than, 0 than I value. Condition nodi 0 less than 5. N value is 5. Now go for the next line. Condition true ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ? ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ a of I. ಅಬ್ಸರ್ವ್. Sum is equal to sum plus, what is sum value? 0 plus a of I. What is I value? 0. a of 0. a of 0. Right? Now 0 plus what is present in a of 0? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. a of 0 ಒಳಗಡೆ 10 ಇದೆ. 0 plus 10 is equal to 10 is the sum value. ಇವಾಗ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಲ್ಲ, 10 ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಲ್ಲ. ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ a of 0. 0 ಪ್ಲಸ್ 10 is equal to 10. This 10 is stored in the sum now. ಈ 10 ಹೋಗಿ ಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲೂಪ್ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಇದು ವಾಪಸ್ ಲೂಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದ I value becomes 2. I value becomes 1. Incrementation ಆಗತ್ತೀಗ. So now observe. So yes, right. Now it will move back to the loop. So loopಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು. In this I value now becomes 0 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ I value ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 ಆಯಿತು. ರೈಟ್? 1 less than 5 true. ಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 10 now. 10 plus a of I. What is I value? 1. So now 10 plus a of 1. What is a of 1 dear students? a of 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 20 ಇದೆ. 10 plus 20 is equal to 30. 30 is stored in sum now. ಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ? 30 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. Then it will move back to the loop now. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ನಂಬರು. ಸಮ್ ಒಳಗಡೆ 30 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. Again it will move back to the loop. Then, right? So now I value is incremented. I value ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೀಗ? So I value becomes 2 now. 1 ಇದ್ದಿದ್ದೀಗ I value 2 ಆಗುತ್ತೆ. Right? So I value becomes 2 now. 2 less than 5. Again the condition is true. Come to the next line. Sum is equal to what is sum value? 30 ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ? 30 plus a of I. What is I value? I value is 2 now. So a of 2. What is present in a of 2? 30 plus a of 2 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 30. 30 plus 30 is equal to 60 is the answer.
30 plus 30 is 60. Right, 60 is stored in sum now. 60 ಹೋಗಿ ಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ 60 ಹೋಗಿ ಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಗೇನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲೂಪ್. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು. ಈಗ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದ್ದಿದ್ದೀಗ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ? ಈಗ 60 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ ರೈಟ್. ನಾವು ದ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3 ನಾವು. 3 less than 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಈ ಲೈನಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 60 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3. 60 plus what is present in a of 3? 40. 60 plus 40 is 100. 100 is stored in the sum now. Sum ಒಳಗಡೆ 100 store ಆಗುತ್ತೆ. Then it will move back to the loop. I value becomes what now? I value ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಈಗ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. Right. I value becomes 4 now. Now remember sum ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ? 100 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. Right. So now what is I value now? 4. 4 less than 5. Right. Then sum is equal to sum. What is sum value? 100 store ಆಗಿತ್ತು plus a of what is I value? 4. 100 plus a of 4. What is a of 4? 50. 100 plus 50 is 150. 150 is stored in sum now. Again go back to the loop. I value becomes what now? I value ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 ಆಗುತ್ತೆ. Right. I value becomes 5 now. So observe, I value becomes 5. So 5 less than 5. 5 less than 5. The condition becomes false now. Condition false ಆಯಿತು. So when the condition is false, control comes out of the for loop. Control for loop ಇಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಗಾಟ್ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 150ನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಒಳಗಡೆ 150 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ಇಟ್. ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ರೇಸಿಂಗನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮುಗೀತೀಗ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಗಾಟ್? ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 150 ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 150 ವಿ ಗಾಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆವರೇಜ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆವರೇಜನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇಂಟು ಅನದರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್. ಸಮ್ ಇರೋದರ್ ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟೀಜರಲ್ಲಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್ ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟೀಜರಲ್ಲಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಫ್ಲೋಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಆವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಲೋಟಲ್ಲಿದೆ. ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟೀಜರಲ್ಲಿದೆ, ಆವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಲೋಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟೀಜರಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಫ್ಲೋಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಗಾಟ್? 150 divided by n. What is n value? Number of elements. Right. Number of elements is 5. 5 ones are 5 3s are 5 3s are 15. So that is 30 is the average value. Right. Now so you have to print that. Right. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸಿ ಔಟ್ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 150 ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಔಟ್ ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆವರೇಜ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಿ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಗಾಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ ಎ ವಿ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 30 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್.
So you can see here how many elements. So I have given the 5 is the size of that is nothing but how many elements. Enter the elements ನೋಡಿ 10 20 30 40 50 ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ವಿ ಗಾಟ್? ಈಗಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? ಸೊ sum is 150 and average is equal to AVG. What is average value? 30 ಬಂದಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ? 150 divided by 5. Total divided by number of elements, that is 150 divided by 5, that is 30 is the average. So dear students, write this program and write the output of this program. So this is one of your lab program. Idu nimma practical program agittu. So and it if you understand the basics, it will become easy for your second year PUC. So next we will move on to the next program called to find the second largest of n numbers in an array. That means as usual ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ header files ash include iostream.h, conio.h, ioman, ip.h, then void main, then int a of 50 I comma n largest comma second largest. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅರೇ ಒಳಗಡೆ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 10 20 30 40 50 ವಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ದೇರ್. 50 ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? 40 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 40 ಅನ್ನೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಆಫ್ 50 ಅನ್ನೋದು ಅರೇ ನೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಅನ್ನೋದು ಫರ್ ಲೂಪ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎನ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ದೆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಥರನೇ 5 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಎಂಟರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಲೂಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್ ಎ ಆಫ್ 0 ಎ ಆಫ್ 1ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆನಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ ಅರೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಗಿವನ್ ದ ಎ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ. The size of an array is n value, that is n value is 5, n is equal to 5. Then what are the positions? 0 1 2 3 4 are the positions. Elements are 50 60 80 10 20. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಐ ಆಮ್ ಗಿವನ್ 50 60 80 10 20. The concept is which is the largest here. 80 is the largest, ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. The second one is second largest. Which is the second largest here? 60 is the second largest, ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? 5. ಎಂಟರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 50 60 80 10 20 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಐ ಲೆಸ್ ದನ್ ಎನ್, ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಎ ಆಫ್ 0 ಅಲ್ಲಿ 50 ಇದೆ, ಎ ಆಫ್ 1 60 ಇದೆ. ಇದೇ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಆಫ್ 0? ಇಲ್ಲಿ ಅರೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ಆಫ್ 0 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎ ಆಫ್ 0 ಅಲ್ಲಿ 50 ಇದೆ, ರೈಟ್? 50 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, 50 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್. ಸೊ 1 minute. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 0 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 50 ಇದೆ. ಎ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ 50, ರೈಟ್? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಆಫ್ 1? 60. 50 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 60. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನಾವು ರೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. 50 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 60, ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದೀಸ್ 2 ಲೈನ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್. ಈಗ ಎಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ 1 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಆಫ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ 1 ಆಯ್ತು. ಎ ಆಫ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 60 ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 0 ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಎ ಆಫ್ 0 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಆವಾಗಲೇ? ಎ ಆಫ್ 0 ಅಲ್ಲಿ 50 ಇತ್ತು.
Now observe. So in case ಏನಾದರೂ, so I will show you. So you can observe here, a of 0 ಅಲ್ಲಿ 50 ಇದೆ, a of 1 ಅಲ್ಲಿ 60 ಇದೆ. ಇದೇನಾದರೂ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ 1 ಮಿನಿಟ್, ಇದೇನಾದರೂ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್, ಆವಾಗ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎ ಆಫ್ 0 ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎ ಆಫ್ 1 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಲೈನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 1 ಅಲ್ಲಿರೋದಾಗತ್ತೆ. ಎ ಆಫ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 60 ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 0 ಅಲ್ಲಿರೋದು, ಎ ಆಫ್ 0 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 50 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಈಗ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ಈಗ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ದ ಎ ಆಫ್ 2. ಸೊ ರೈಟ್, ಎ ಆಫ್ I is equal to 2. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2, ರೈಟ್. ದೆನ್ 2 less than 5 condition is true. It will move to the next block. A of I, that is nothing but A of 2 is greater than largest. ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ಎ ಆಫ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 80 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 60. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ಇದು ಟ್ರೂ ಆಯಿತಾ? ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, 80 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 60, ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ನಾವು ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, 60. ಸೊ ಅದು ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎ ಆಫ್ ಐ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ 2 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಆಫ್ 2. ಎ ಆಫ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 80 ಇದೆ. ಎ ಆಫ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 80 ಇದೆ. 80 ಬಿಕಮ್ ಅ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 80 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಯಿತು, ಟ್ರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ನಾವು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ these two parts will executed. ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು. ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಮೂವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲೂಪ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಫರ್ ಲೂಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಫರ್ ಲೂಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2. ನಾವೀಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ 80 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ 60 ಇದೆ. ರೈಟ್, ನಾವು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫರ್ ಲೂಪ್. Now the I value is what? I value is 2 ಇದೆ, 3 ಆಯಿತು, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. A of 3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, 80. A of 3 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 10 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 80, ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲೂಪ್, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಲೂಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4 ನಾವು. ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಆಫ್ 4, ಸೊ ಎ ಆಫ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 20 ಇದೆ. 20 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 80, ಅಗೇನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. So else A of I is greater than second largest. If it is true, this statement is executed. If it is false, it will print these two lines. ಏನಿದೆ, largest is equal to largest. largest ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 80. second largest is equal to second largest. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ second largest to 60. So this is about the 60. This is about the finding the largest and second largest when the given from the given elements of an array ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಂಟರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 10, 20, 30, 40, 50. largest is equal to 50, second largest is
40 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. yes, right. So this is about the today's class. So write down the what I explained today. So from beginning slide to this slide and send it as an assignment. So write down the assignment questions. Explain the memory representation of one-dimensional array. Explain the memory representation of one-dimensional array. Second question, write a program to read and print the elements of one-dimensional array. And third question, write the program, C++ program, to find the sum and average of elements of one-dimensional array. And next one, write the C++ program to find the largest and second largest element in an one-dimensional array. So this is about the today's class. So all of you write the notes of this and assignment questions and answer for those assignment questions and send it to the WhatsApp group within 4 o'clock today. So thank you all.